میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آپ کو ایس زیڈ کے اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ میرے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں ایس زیڈ کے اسلامک چینل۔ میرے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ملکہ بلقیس اور اس کے تخت کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام انسان، چرند پرند اور جنات دربار میں حاضر تھے، مگر ہدہد جو ایک غیر قسم کا پرندہ تھا وہ غیر حاضر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد کی غیر حاضری کا پتہ چلا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا، اگر ہدہد نے اپنی غیر حاضری کی مستند وجہ نہ بتائی تو میں اس کو سخت سزا دوں گا اور اس کو ذبح کر دوں گا۔ اتنے میں ہدہد حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ تم کہاں تھے؟ تو ہدہد نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میں نے ایک ایسی سلطنت دیکھی ہے جہاں ایک ملکہ حکومت کرتی ہے اور وہاں کے باشندے سورج اور چاند کی پرستش کرتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں۔ یوں تو سارے پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مسخر اور تابع پرندے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کا پرندہ ہدہد آپ علیہ السلام کی فرما برداری اور تابع داری میں بہت مشہور تھا۔ اسی ہدہد نے آپ علیہ السلام کو ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کے بارے میں خبر دی تھی کہ وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر سلطنت کرتی ہے اور بادشاہوں کے شایان شان جو بھی سر و سامان ہوتا ہے وہ سب کچھ اس کے پاس ہے، مگر وہ اور اس کی قوم ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، یعنی سورج اور چاند کو خدا مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اس خبر کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے نام جو خط ارسال فرمایا اس کو یہی ہدہد لے کر گیا تھا۔ چنانچہ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ان کے پاس یہ خط لے کر جاؤ، ان کے پاس خط ڈال کر سے الگ ہو کر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ چنانچہ ہدہد یہ خط لے کر گیا اور ملکہ بلقیس کی گود میں اوپر سے یہ خط گرا دیا۔ اس وقت ملکہ بلقیس نے اپنے گرد ارکان سلطنت کا مجمع اکٹھا کیا، پھر خط کو پڑھا اور اپنے اراکین سے یہ کہا کہ اے سردارو، بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے کہ وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا، کہ مجھ پر بلندی نہ چاہو اور گردن رکھتے میرے حضور حاضر ہو۔ خط سنا کر ملکہ بلقیس نے اپنی سلطنت کے امیروں اور وزیروں سے مشورہ کیا تو ان لوگوں نے اپنی طاقت، جنگی مہارت کا اعلان کرتے ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام سے جنگ کا اظہار کیا۔ اس وقت عقل مند ملکہ نے اپنے امیروں اور وزیروں کو سمجھایا کہ جنگ مناسب نہیں ہے، جنگ سے شہر ویران ہو جاتے ہیں اور شہر کے عزت دار باشندے ذلیل اور خوار ہو جائیں گے، اس لیے میں یہ خیال کرتی ہوں کہ کچھ ہدیہ اور تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیج دوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف بادشاہ ہیں یا اللہ عز و جل کے نبی بھی ہیں؟ اگر وہ نبی ہوں گے تو میرا ہرگز ہدیہ قبول نہیں کریں گے اور ہم کو اپنے دین میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے۔ اگر وہ صرف بادشاہ ہوں گے میرا ہدیہ قبول کر کے نرم ہو جائیں گے۔ چنانچہ ملکہ بلقیس نے 500 غلام، 500 لونڈیاں بہترین لباس اور زیوروں سے آراستہ کر کے بھیجے اور ان لوگوں کے ساتھ ساتھ 500 سونے کی اینٹیں اور بہت سے جواہرات، مشک و عنبر اور ایک جلو تاج بمع خط کے اپنے ایک قاصد کے ساتھ بھیجا۔ ہدہد یہ دیکھ کر روانہ ہو گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچ کر سب کچھ بیان کر دیا۔ چنانچہ جب چند دنوں کے بعد ملکہ بلقیس کا قاصد
तमाम साजो सामान लेकर दरबार में हाजिर हुआ तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर कासिद से फरमाया, क्या माल से मेरी मदद करते हो जो मुझे अल्लाह ने दिया? वो बेहतर है जो इससे जो तुम्हें दिया, बल्कि तुम अपने तोहफे पर खुश होते हो। पलट जाओ उनकी तरफ तो ज़रूर हम उन पर वो लश्कर लाएंगे जिनकी उन्हें ताकत न होगी, और ज़रूर हम उनको उस शहर से जलील करके निकाल देंगे और यूं वो पस्त होंगे। मलका सबा का शाही तख्त 80 गज़ लंबा और 40 गज़ चौड़ा था। ये सोने चांदी मोती और तरह तरह के जवाहरात से आरास्ता था। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस के कासिद उसके हदिया और तहफ़ को ठुकरा दिया और उसको ये ख़बरनामा भेजा कि वो मुसलमान होकर मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, तो आपके दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि बिल्कीस के आने से पहले शाही तख्त मेरे दरबार में आ जाए। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम ने दरबार में से ये फरमाया। सुलेमान ने फरमाया कि ए दरबारियों, तुम में कौन है कि उसका तख्त मेरे पास ले आए, कबल इसके कि वो मेरे पास मुतला हाजिर हो। कि एक बड़ा जिन बोला कि मैं वो तख्त हजूर मैं वो हाजिर कर दूंगा, कबल इसके कि हुजूर इजलास बर्खास्त करें, और मैं बेशक उस पर कुव्वत वाला अमानत वाला हूँ। जिनका बयान सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं ये चाहता हूँ कि इससे भी जल्द वो तख्त मेरे दरबार में आ जाए। ये सुनकर आपके वज़ीर हज़रत आसा बिन बरखिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने, जो इसमें आज़म जानते थे और एक बाकरामत वली थे, उन्होंने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया जैसा कि कुरान मजीद में है। उसने अर्ज़ की जैसा कि उसके पास किताब का इल्म कि हुजूर मैं हाजिर कर दूंगा कि एक पल मारने से पहले। चुनाचे हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने रूहानी क़ुव्वत से मलके 20 के तख्त को सबा से बैतुल मुक़द्दस तक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खींच लिया, और वो तख्त ज़मीन चलकर लम्हा भर में एकदम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कुर्सी के नज़दीक नमूदार हो गया। तख्त को देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ये मेरे रब के फजल से है ताकि मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या नाशुक्री, और जो शुक्र करे वो अपने भले को शुक्र करता है, और जो नाशुक्री करे तो मेरा रब बेपरवाह है, सब खूबियों जानने वाला। चुनाचे उसके बाद जब कासिद ने वापस आकर मलका बिल्कीस को सारा वाक़या सुनाया तो बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हो गई, और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार और यहाँ के अजायबात देखकर तो उसको यकीन आ गया कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह अज़्ज़ा वजल के नबी हैं और उनकी सल्तनत अल्लाह ही की तरफ से है। चुनाचे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बिल्कीस को अपने दीन की तरफ दावत दी तो मलका बिल्कीस ने निहायत ही अखलास के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। तो फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस से निकाह करके उसको अपने महल में रख लिया। इस सिलसिले में हुदहुद ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो बिलाशुबा अजाइबात आलम में से हैं, जो यकीनन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से हैं। मेरे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताज़ा तरीन वीडियोज़ के लिए घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अगर ज़िंदगी रही तो एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
آپ سب کا اللہ نگہبان۔ وعلیکم السلام۔